पूर्व क्लास आम कौन पढ़ी परिवार पढ़ी हाँ कि नहीं एटा हूँ परिवार प्रकार भेद परिवार प्रकार भेद यही परिवार प्रकार भेद आम कौन कौन पढ़ी कि परिवार प्रकार भेद आपको आम सामाजिक दृष्टिकोण विभिन्न प्रकार परिवार विषय आलोचना करूँ आकार और संरचना भित्तिक परिवार एटा सारी देछि मु एक जोटा कि मौलिक परिवार बोली कह जाउथला प्रसारित परिवार बोली कह जाउथला बा यौथ परिवार बोली कह जाउथला रक्त कैंद्रिक परिवार एटा भी सारी हाँ कि नहीं दाम्पत्य परिवार कौन है सेमती बासस्थान भित्तिक परिवार एटा पितृकुल आवासिक परिवार मातृकुल आवासिक परिवार हाँ ना नहीं मातुल आवासिक परिवार एटा सारी नूतन आवासिक परिवार एटा भी सारी आज पढ़ा अभिभावक कर्तृत्व बा कर्तृत्व भित्तिक परिवार आम क्या कहे है देख कर्तृत्व भित्तिक परिवार बा अभिभावक बा कर्तृत्व भित्तिक परिवार को केते भाग में भाग करमती पितृतांत्रिक परिवार से गोटे हूँ कौन पितृतांत्रिक परिवार देख पितृतांत्रिक परिवार कौन जो परिवार रे वयोज्येष्ठ पुरुष गृहर मुरबी अर्थात मुख्य भाव में थांती ताकू पितृतांत्रिक परिवार बोली कहुए एठारे वयोज्येष्ठ व्यक्ति एठारे पिता थिबे किए थिबे पिता बापा जदि सही परिवार जदि कौन थिबे मुरबी हिसाब रे जदि थिबे ताकू आम कहबा पितृतांत्रिक परिवार समग्र परिवार तांकर अखंड आधिपत्य रही थाए अर्थात आम कहि परिबा एठारे पितांक पाखरे अधिक पावर थिबो पिता समस्त तांकर परिवार समस्त सदस्य को से कौन करुवे नियंत्रण करुवे बुझिपार ना नहीं अर्थात जो परिवार रे वयोज्येष्ठ पुरुष गृहर मुरबी होइथिबे वयोज्येष्ठ पुरुष गृहर कौन होइथिबे मुरबी होइथिबे ताको आमे कौन बोली कहबा पितृतांत्रिक परिवार एठारे पितांक पाखरे अखंड क्षमता थिबो बुझिबो ना नहीं पितांक द्वारा अन्य समस्त सदस्य माने कौन होथबे नियंत्रित होथबे देखो तांकर निर्देश अनुसार परिवार समस्त सदस्य परिचालित होउथिबे है ना नहीं से समस्त स्थावर और अस्थावर संपत्तिर मालिक होइथिबे किए रे पिता बुझेला कि नहीं तांको परे तांकर जो पुत्र माने थिबे से माने तार अधीन को आसीबे हला परिवार समस्त सदस्य पितृकुल नाम अनुसार एठारे परिचित हेबो अर्थात आउ थरे कहूची पितृतांत्रिक परिवार होउची एठारे जणे वयोज्येष्ठ पुरुष घरर मुरबी हिसाब रे रहिथिबे बुझेला कि नहीं पाखे आम जमी कौचे अखंड क्षमता थी आ समस्त परिवार को से नियंत्रण करुवे बुझेला एठारे कौन हम कि जिते बड़े पितांकर मृत्यु हेब तांको परे तांकर पुओ माने से संपत्तिर अधिकारी हेबे तांकर जति स्थावर अस्थावर संपत्ति अच्छी यही स्थावर और अस्थावर संपत्तिर अधिकारी किए हेबे तांकर पुत्र माने हेबे एति क्लियर हैला ओके तापरे तांकर जो पुत्र माने अछंती एमाने तांकर पितांकर कुल नाम अनुसार परिचित हेबे हैला एटा ओके सेमिति आउ कोन हबो कि मातृ तांत्रिक परिवार कहा को कहबा जो परिवार रे यार पितृकुल तांत्रिक परिवार जस्ट उल्टा होची मातृतांत्रिक परिवार जो परिवार रे वयोज्येष्ठ नारी गृहर मालिक होइथिबे आउ तांको पाखरे अखंड क्षमता थिबो से गृहर समस्त सदस्य को कोन करथिबे रे परिचालित करुवे ताकू आम कहबा मातृतांत्रिक परिवार हाँ कि नहीं एठारे जमती पितांक पाखरे स्थावर अस्थावर संपत्ति थिला एठारे मध्य मातांक पाखरे स्थावर अस्थावर संपत्ति रहइबो आउ कोन होबे जते बेले एठारे जमती सॉरी पितृकुल आवासिक पितृतांत्रिक परिवार जमती पितांकर कौलिक नाम को सेमाने ग्रहण करथिले सेमती मातृतांत्रिक आवासिक परिवार रे मध्य कोन मातांकर कौलिक नाम को सेमाने ग्रहण करिवे बुझाला कि नहीं एठा कोठे देखा जाउची ए प्रकार परिवार केरल रो नायार आसाम रो गोरा आउ खासी जनजाति रे प्रकार परिवार देखा जाउची बुझेला कि नहीं एटा मन रखिता एटा पितृतांत्रिक सॉरी मातृतांत्रिक आवासिक परिवार केउठारे देखा जाउची केरल रो नायार जनजाति सेमती आसाम रो गोरा आउ खासी जनजाति रे देखा जाउची एटा बुझेला कि नहीं मातृतांत्रिक आवासिक परिवार बुझ पालो ना नहीं ओके एठारे किए अधिक क्षमतार अधिकारी होइतांती माता वयोज्येष्ठ नारी अखंड क्षमतार अधिकारी होइतांती आ तांको द्वारा समस्त परिवार परिचालित हुए जति सब स्थावर अस्थावर संपत्ति अच्छी तार अधीन रहिबो से मरीगला पर है से संपत्तिर अधिकारी किए हे तांकर पुत्र बा झील मैंने हे बुझेगा कि नहीं किंतु से थिबा पर्यंत एटा सब स्थावर अस्थावर संपत्ति ता अधीन
ରହିବ। ଆଉ ଏଠାରେ ସେମିତି ତାର କୌଳିକ ନାମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ମାତାଙ୍କର କୌଳିକ ନାମକୁ କ'ଣ କରିବେ? ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ବୁଝିଲା କି ନାହିଁ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖେ ବଂଶାନୁକ୍ରମିକ, ବଂଶକୁ ଆଧାର କରିକିନା ପରିବାର କେତେ ପ୍ରକାର। ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ପିତୃ ବଂଶାନୁକ୍ରମିକ ପରିବାର। ଯେଉଁ ପରିବାରରେ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ମାନେ ପିତାଙ୍କର କୌଳିକ ନାମକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ବା ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ସୂତ୍ରରେ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଆନ୍ତି ତାକୁ କୁହାଯାଉଛି ପିତୃ ବଂଶାନୁକ୍ରମିକ ପରିବାର। ପିତାଙ୍କର କୌଳିକ ନାମକୁ ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। କାହାର? ପିତାଙ୍କର କୌଳିକ ନାମକୁ ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଆଉ ତାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ହେବେ। ତାକୁ କୁହାଯାଉଛି ପିତୃ ବଂଶାନୁକ୍ରମିକ ପରିବାର। ବୁଝିପାରିଲୁ ନା ନାହିଁ? ଏଠାରେ ପରିବାରରେ ବା ଏଇ ପରିବାରରେ ବାପାଙ୍କର ଅନ୍ତେ ବା ବାପା ମଲା ପରେ ସମ୍ପତ୍ତିର ମାଲିକାନା କିଏ ହେବେ? ତାଙ୍କର ପୁଅମାନେ ହେବେ। ହେଲା, ଏହା କ୍ରମରେ ସମ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେବ। ତାଙ୍କର ପୁଅ ଯେତେବେଳେ ମରିଯିବ ତାଙ୍କର ଯିଏ ସନ୍ତାନ ହେବ ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ତାଙ୍କର ବାପାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ତା ଅଧୀନକୁ ଯିବ। ତ ଏଇଟା ରୋଟେଟ୍ ହେଉଥିବ। ଏଇଟା ବୁଝିଲା କି ନାହିଁ? ତେଣୁ କ'ଣ କହିପାରିବା? ବଂଶାନୁକ୍ରମିକ ପରିବାରରେ ପିତୃ ବଂଶାନୁକ୍ରମିକ ପରିବାର କ'ଣ? ଯେଉଁ ପରିବାରରେ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ମାନେ ପିତାଙ୍କର କୌଳିକ ନାମକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କର କୌଳିକ ନାମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସହିତ ତାଙ୍କର ସ୍ଥାବର ଅସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତିର ମାଲିକ ହୁଅନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ କହିବା ପିତୃ ବଂଶାନୁକ୍ରମିକ ପରିବାର। ବୁଝିଲା କି ନାହିଁ? ଏଠାରେ କ'ଣ ହେବ? ପିତୃ ବଂଶାନୁକ୍ରମିକ ପରିବାରରେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ପିତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହେବ ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ଗୁଡ଼ାକ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରମାନେ ଉପଭୋଗ କରିବେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଏବେ ପୁତ୍ର ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ପିତା ହେବେ ସେମାନଙ୍କର ପୁତ୍ର ଯିଏ ହେବ ସେମାନେ ପୁଣି ଥରେ ସେ ସମ୍ପତ୍ତି ଉପଭୋଗ କରିବେ। ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାହିଁ? ଆକୁ କୁହାଯାଉଛି ପିତୃକୁଳ ବା ପିତୃ ବଂଶାନୁକ୍ରମିକ ପରିବାର। ସେମିତି ମାତୃ ବଂଶାନୁକ୍ରମିକ ପରିବାର କ'ଣ? ଇଏ ବି ସେଭଳିଆ ଏକା ହେଲା, ଜଷ୍ଟ ତାର ଓଲଟା ଏକା। ଯେଉଁ ପରିବାରରେ ମାଆଙ୍କର ନାମରେ ବା ମାଆଙ୍କର କୌଳିକ ନାମକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଥିବ ସେହି ପରିବାରକୁ ଆମେ କ'ଣ ବୋଲି କହିବା? ମାତୃ ବଂଶାନୁକ୍ରମିକ ପରିବାର। ଏଇଟା ପିତୃ ବଂଶାନୁକ୍ରମିକ ପରିବାର ଠିକ୍ ବିପରୀତ, ଅଲଗା। ଏଠାରେ ଯେତିକି ସ୍ଥାବର ଅସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି ଏଇଟା ମାଆଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଥିବ ନା ନାହିଁ? କାହା ଅଧୀନରେ ଥିବ? ମାଆଙ୍କର ଅଧୀନରେ ଥିବ। ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ବା ତାଙ୍କର ଝିଅମାନେ ହେଲା ମାଆଙ୍କ ଠାରୁ ଝିଅକୁ ବା ଝିଅ ଠାରୁ ପୁଣି ତାର ଝିଅକୁ ହସ୍ତାନ୍ତରିତ ହେବ ଏ ସମ୍ପତ୍ତି ଗୁଡ଼ାକ। ବୁଝିଲା? ଏଇଟା କେଉଁଟା ଦେଖାଯାଉଛି? ଖାସି ତାପରେ ତୋଡ଼ା ଜନଜାତିରେ ଏଇଟା ଦେଖାଯାଉଛି। ହେଲା, ମାତୃକୁଳ ବଂଶାନୁକ୍ରମିକ ପରିବାର କେଉଁ ଜନଜାତିରେ ଦେଖାଯାଉଛି? ଖାସି ଆଉ ତୋଡ଼ା ଜନଜାତି। ହଁ, ତୋଡ଼ା ଜନଜାତିରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ତାପରେ ଦେଖ ପତି ପତ୍ନୀ ସଂଖ୍ୟା ଅନୁଯାୟୀ ପରିବାର କ'ଣ? ପତି ପତ୍ନୀକୁ ଆଧାର କରି ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଦେଖାଯାଉଛି ରେ ପରିବାର? ଏକକ ବୈବାହିକ ପରିବାର କ'ଣ? ଏକକ ବୈବାହିକ ପରିବାର ଯଦି ଗୋଟିଏ ପତି ଗୋଟିଏ ପତ୍ନୀକୁ ଯଦି ବିବାହ କରୁଛି ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ ବୋଲି କହିବା? ଏକକ ବୈବାହିକ ପରିବାର। ହଁ କି ନାହିଁ? ଆଉ ଏଇଟା ସବୁଠୁ ଭଲ ପରିବାର। ହେଲା, ଭାରତ ବର୍ଷରେ ପ୍ରାୟତଃ ଏ ପ୍ରକାର ପରିବାର ଦେଖାଯାଉଛି। ହଁ ନା ନାହିଁ? ଏକକ ବୈବାହିକ ପରିବାର ବୁଝିଲୁ? ପତି ପତ୍ନୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ପରିବାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ହେଇପାରେ। ଏକକ ବୈବାହିକ ପରିବାରରେ କ'ଣ ହେବ? ଗୋଟିଏ ପତି ଗୋଟିଏ ପତ୍ନୀକୁ ଯଦି କ'ଣ କରୁଛି? ବିବାହ କରୁଛି ତାକୁ ଆମେ କହିବା ଏକକ ବୈବାହିକ ପରିବାର। ଏଇଟା ବହୁତ ଭଲ ଆଉ ଏଇଟା ଭାରତର ସବୁ ପ୍ରାୟତଃ ଦେଖାଯାଉଛି ଏଇଟା। ହେଲା, ତାପରେ ବହୁ ପତ୍ନୀ ପରିବାର କ'ଣ? ଗୋଟିଏ ପୁରୁଷ ଏକାଧିକ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ନେଇ ଯଦି ବିବାହ କରେ, ଜଣେ ପୁରୁଷ ଏ ଦେଖୁଛୁ ନା ନାହିଁ? ଏ କେତେ ଜଣ ପୁରୁଷ? ଜଣେ ପୁରୁଷ କେତେ ଜଣଙ୍କ ପତ୍ନୀକୁ ବିବାହ କରିଛି? 1 2 3। ହଁ କି ନାହିଁ? କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ବିବାହ କଲା ଝିଅ? 3 ଜଣକୁ ନା? 1 ଇଏ ହେଉଛି 2 ଇଏ ହେଉଛି 3। ତାମାନେ ଆମେ କହିପାରିବା ବହୁ ପତ୍ନୀ ପରିବାର କ'ଣ? ଗୋଟିଏ ପୁରୁଷ ଏକାଧିକ ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ସେମାନଙ୍କର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ପରିବାର। ଏ ଏକାଧିକ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ତ ବିବାହ କରିବ, ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ଏମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସନ୍ତାନ ହେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ପରିବାରକୁ ଆମେ କ'ଣ ବୋଲି କହିବା? ବହୁ ପତ୍ନୀ ପରିବାର। ହଁ, ଏହା ମୁସଲମାନ ସମାଜରେ ସାଧାରଣତଃ ଦେଖାଯାଉଛି। କେଉଁ ସମାଜରେ ଦେଖାଯାଉଛି? ମୁସଲମାନ ସମାଜରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ବୁଝିଲା କି ନାହିଁ? ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ କନ୍ଧ, ଓରାନ, ସାନ୍ତାଳ, ସୌରା ଆଦି ଜନଜାତିରେ ମଧ୍ୟ ଏଟା ଦେଖାଯାଉଛି। ବୁଝିଲା? ବହୁ ପତ୍ନୀ ଭିତ୍ତିକ ପରିବାର କଥା ଯଦି କହିବା, ଗୋଟିଏ ପୁରୁଷ ଯଦି ଏକାଧିକ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଯଦି ବିବାହ କରୁଛି ଆଉ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ପରିବାରକୁ କହିବା ଆମେ ବହୁ ପତ୍ନୀ ଭିତ୍ତିକ ପରିବାର। ବୁଝିଲା? ଏଟା ସାଧାରଣତଃ ମୁସଲମାନ ସମାଜରେ ଦେଖାଯାଏ। ମୁସଲମାନ ସମାଜରେ ଅନେକ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସେମାନେ ବିବାହ କରିଥାନ୍ତି, ବହୁତ ଜଣଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥାନ୍ତି। ବୁଝିଲା କି ନାହିଁ? ଆଉ ଏହା ସହିତ କ'ଣ ହେଇଥାଏ? ଏଟା କନ୍ଧରେ ବି ଦେଖାଯାଉଛି, କନ୍ଧ ସମାଜରେ ବି ଦେଖାଯାଉଛି। ସୌରା, ସାନ୍ତାଳ ହେଲା ଏମାନଙ୍କ ସମାଜରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏଟା ହବ ଏତିକି। ଆଉ ଦେଖେ ଏଟା ଦେଇଛି ବହୁପତି ପରିବାର। ଯଦି ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ଅନେକ ଗୁଡ଼ାଏ ପତ୍ନୀକୁ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ଅନେକ ଗୁଡ଼ାଏ ପତିକୁ ଯଦି ବିବାହ କରିଥିବ ତାକୁ କୁହାଯାଉଛି ବହୁପତି ପରିବାର। ଏ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଦେଖ,
1 2 3 4 5 6 7 ଜଣଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଛି ତେଣୁ ଆକୁ ଆମେ କ'ଣ ବୋଲି କହିବା ବହୁପତି ବିବାହ। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ 4 ଜଣଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଛି ହଁ କି ନାଇଁ ତ ଆକୁ କ'ଣ ବୋଲି କହିବା ବହୁପତି ଭିତ୍ତିକ ପରିବାର ବୁଝିଲା କି ନାଇଁ। ଏଟା ମହାଭାରତରେ ଦ୍ରୌପଦୀ ବହୁପତି ଭିତ୍ତିକ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ ହଁ କି ନାଇଁ ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବକୁ ବିବାହ କରିଥିଲା କାହାକୁ ମହାଭାରତର ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବକୁ ଦ୍ରୌପଦୀ କ'ଣ କରିଥିଲେ ବିବାହ କରିଥିଲେ ତାର ସେଇଟା ଉଦାହରଣ ହେଇପାରେ। ସେମିତି ମୁଣ୍ଡା ଖାସି ହେଲା ଆଉ ଟୋଡ଼ା ସମାଜରେ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ପରିବାର ଦୃଷ୍ଟିଗତ ରହୁଛି। ଏଟା ପରିବାରର ପ୍ରକାର ଭେଦ ଥିଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଆମେ ଦେଖିବା ପରିବାରର ପ୍ରକାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ ହେଲା।